kuasamu, hebat kebesaranmu ya Allah. Tangisku memujimu, meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalammu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran, menikmati hikmah yang terpuji, nilai hidup damai terisi. Subhanallah walhamdulillah. Alhamdulillah, dikejutkan Allah meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasamu, hebat kebesaranmu ya Allah. Tangisku memujimu, meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalammu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran, menikmati hikmah yang terpuji, nilai hidup damai terisi. Subhanallah walhamdulillah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, cukup denganmu untuk hidupku, siang dan malamku, suka dan dukaku, dengan kalammu aku bahagia ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jadi insya-Allah tuan-tuan, puan-puan, hadirin sekalian, ya, yang sedang menyaksikan live ataupun mihrab pada pagi ini, marilah sama-sama kita membuka hari kita, pagi kita dengan bacaan ataupun alunan Al-Quran. Jadi insya-Allah pada pagi ini sama-samalah kita membacanya, bermula daripada surah Yusuf, ayat yang ke-15, muka surat 237 insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim.
فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون وجاءوا أباهم عشاء يبكون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب
قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. قال هي راو قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم. يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكأ وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن هاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونن من الصاغرين. ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونن من الصاغرين. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني
إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون صدق الله العظيم. Sadaqallahul Azim. Alhamdulillah. Jadi insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan hadirin sekalian yang sedang menonton Mihrab pada pagi ini. Jadi insya-Allah pada pagi ini Ashraf tertarik nak kongsikan pada tuan-tuan, puan-puan hadirin sekalian satu buku yang sangat-sangat menarik bagi Ashraf dan memberi manfaat yang banyak pada semua ataupun pada siapa yang baca buku ni. Jadi tajuk buku ni memahami Al-Quran petunjuk kita. Jadi apa yang menarik ni dalam buku ni, insya-Allah kalau kita dapat menghabiskan bacaan buku ni, kita baca buku ni, kita faham buku ni, insya-Allah sedikit sebanyak kita dapat memahami terjemahan ataupun mesej-mesej yang nak disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran itu sendiri. Sebab buku ni dia menjelaskan, dia menterjemahkan maksud ataupun makna Al-Quran tu dengan bentuk bahasa yang sangat-sangat mudah kita nak faham. Dengan gambaran yang sangat-sangat ringkas dan mudah untuk kita nak memahami maksud Al-Quran tu sendiri. Kalau tuan-tuan dan puan-puan tengok, mungkin tak berapa nak jelas. Dia jelaskan, dia terjemahkan makna Al-Quran tu dengan gambaran ataupun dengan poin-poin yang mudah untuk kita nak faham. Dia keluarkan daripada setiap juzuk dalam Al-Quran, diperincikan dengan poin-poin yang mudah kita nak memahami Quran itu sendiri, insya-Allah. Contohnya, yang pertama dalam juzuk yang pertama surah Al-Baqarah, ditulis kat sini nikmat yang diperolehi Bani Israel. Kemudian disenaraikan poin-poin, nikmat yang pertama apa dia, nikmat yang kedua apa dia, nikmat yang ketiga apa dia. Dan ada juga ditulis kat sini sifat-sifat orang-orang munafik. Sifat yang pertama apa dia, sifat yang kedua apa dia. Jadi bukan hanya juzuk yang pertama sahaja ataupun surah Al-Baqarah sahaja. Daripada juzuk yang pertama sehingga juzuk yang ke-30, daripada surah Al-Fatihah sehingga surah An-Nas diterangkan, dijelaskan dalam buku ni. Jadi bagi Ashraf, memang pandangan peribadi Ashraf sendiri, buku ni memang sangat-sangat bagus untuk kita nak memahami isi kandung dalam Al-Quran tu dengan bentuk ataupun gambaran yang mudah lah untuk kita nak faham. Mungkin kita baca tafsir tu dia agak berat sikit lah sebab bahasa yang bahasa yang tinggi, penerangan yang agak sukar kita nak faham. Tapi buku ni alhamdulillah dia mudahkan kita untuk kita nak memahami Al-Quran tu dengan gambaran yang memang sangat-sangat jelas, insya-Allah. Jadi insya-Allah memang tuan-tuan dan puan-puan, Ashraf cadangkan dapatkanlah buku ni. Kalau berminat nak dapatkan buku ni boleh WhatsApp saja link yang admin pin dalam ruangan live ini. Insya-Allah itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dikejutkan Allah meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasamu, hebat kebesaranmu ya Allah. Tangisku memujimu, meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalammu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati.
hidup damai terisi. Subhanallah walhamdulillah. Alhamdulillah, dikejutkan Allah meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasamu, hebat kebesaranmu ya Allah. Tangisku memujimu, meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Subhanallah, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma lakal hamdu hatta tarda, wa lakal hamdu idza radita, wa lakal hamdu ba'da ridha. Wa usalli wa usallim ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair, amma ba'd. Alhamdulillah, sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian. Sekejap ya Ustazah. Pada pagi ini dapat kita bersama-sama lagi. Dan mari sama-sama kita mulakan dengan membaca Ummul Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Apa khabar Puan Safiah, Puan Ruhaida, Puan Arba'iyah, Puan Fida Akmal, Puan Siti Maznah, Puan Laili Abdul Jalil, Puan Nur Arif, Puan Mastura Ali, Puan Fatimah Ahmad, Puan Raja Masaha. Kepada semua tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Ustazah doakan semuanya berada dalam kesejahteraan insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma tahhir qulubana minan nifaq wa a'malana minar riya wa alsinatina minal kadhib wa a'yunina minal khiyanah innaka ta'lam kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Ya Allah, sucikanlah hati-hati kami daripada nifaq, amalan-amalan kami daripada riya, lidah-lidah kami daripada berdusta, dan mata kami daripada khianat. Sesungguhnya Engkau mengetahui mata-mata yang khianat dan apa yang tersembunyi di dalam dada. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Muslimin muslimat, pada hari ini di bawah tajuk hidup yang teguh, menjulang dan terbilang, ya sebenarnya Ustazah ingin membawa sahabat-sahabat semua untuk meneliti surah Ibrahim ayat yang ke-24 hingga 27.
Surah Ibrahim ayat yang ke-24 hingga 27. Sahabat-sahabat boleh merujuk pada muka surat 258. Pada muka surat 258, Surah Ibrahim ayat 24 hingga 27. Kita akan baca bersama-sama insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibah kashajaratin thayyibah asluha thabitun wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kulla hinin bi'izni rabbiha wa yadribu Allahu al-amthala lin-nas la'allahum yatadhakkarun. وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. Sadaqallahul Azim. Ustazah kena minum air sekejap ya. Bismillah. Maaf ya sahabat-sahabat ya. Orang kata tak cukup tidur. Baik, kita lihat maksud dia. Sebenarnya ni di antara ayat ataupun surah yang adalah kita kan ada surah-surah macam ayat-ayat kesukaan sangat kan ya, walaupun semua ayat-ayat Quran ni adalah mukjizat ya. Tapi ini di antara ayat yang memang antara ayat yang ustazah memang sangat suka untuk baca. Ya, suka baca, suka ulang-ulang ya. Dan suka untuk merenung ayat ni. Ayat ni ada perumpamaan yang sangat cantik. Ya, ada satu metafora yang sangat cantik. Ya, Ustaz minta maaf sekejap nak tutup alam jam. Bismillah, baik sahabat-sahabat sekalian. Ini adalah ayat yang ada metafora ataupun ada satu analogi yang sangat cantik. Ya, maka mari kita lihat maksud dia. Alam tara, tidakkah kamu perhatikan kaifa daraballahu mathalan, bagaimana Allah membawa datang sebuah perumpamaan. Perumpamaan bagi kalimatan thayyibah, perumpamaan bagi kalimah yang baik. Kasyajaratin thayyibah, seperti pohon yang baik.
di mana pohon yang baik itu asluha thabitun wa far'uha fis sama, akarnya teguh dan cabangnya menjulang ke langit. Pohon itu memberikan buahnya pada setiap musim dengan izin Tuhannya. Allah membuat perumpamaan-perumpamaan itu untuk manusia supaya mereka selalu ingat. Dan perumpamaan kalimah yang buruk seperti pohon yang buruk yang telah dicabut dengan akar-akarnya sekali daripada permukaan bumi, tidak dapat tetap tegak walau sedikit pun. Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh itu dalam kehidupan mereka di dunia dan juga kehidupan mereka di akhirat. Dan Allah menyesatkan orang yang zalim dan Allah membuat apa sahaja yang Dia kehendaki. Subhanallah, sahabat-sahabat sekalian, ini adalah sebuah perumpamaan yang sangat cantik. Dekat pada pandangan kita, pada kehidupan kita untuk kita renungkan. Di sini Allah menyebut tentang syajaratun tayyibah. Allah menyebut tentang pohon-pohon yang baik. Pohon yang baik diperumpamakan sebagai kalimah yang baik. Ya sahabat-sahabat sekalian, kalimatun tayyibah. Perumpamaan bagi kalimah-kalimah yang baik itu adalah seperti pohon yang baik. Pada pagi ini, muslimin muslimat sekalian, kita nak melihat kehidupan kita masing-masing. Apakah kehidupan kita, muslimin muslimat, sesuai untuk diperumpamakan seperti pohon yang baik, syajarah tayyibah. Nak tak tuan-puan sekalian, hidup kita ini menjadi syajarah tayyibah, menjadi pohon yang baik. Ingatkan perkataan ini, ingatkan kalimah ini. Apa dia? Syajarah tayyibah, pohon yang baik. Kalaulah hidup kita ini seperti mana pohon yang baik, maka sifat ataupun keadaan hidup kita, sahabat-sahabat sekalian, ialah asluha thabit. Kita ada keteguhan di dalam jiwa kita. Hati kita ini ada keteguhan ibarat akar-akar pokok yang teguh dalam permukaan bumi. Ya, dalam tanah, dalam bumi ada akar yang sangat teguh. Tuan-puan pernah kan? Ya, kita melihat ataupun mengikuti peristiwa tsunami. Tsunami Aceh yang berlaku. Ya, bukan saja di Aceh, bahkan di tempat-tempat lain. Tapi kita nak tengok, nak tumpu pada Aceh, Indonesia. Sahabat-sahabat sekalian, datangnya ombak yang sangat besar, ya, sampai 3 kilometer, bahkan lebih dekat daratan, tuan-puan sekalian. Lalu kemudiannya menyedot semua, ia meranapkan semua yang menjadi laluan air ombak yang sangat deras, yang sangat besar. Ya, habis hancur belaka, tuan-puan sekalian. Dah lah hancur, disedut pula, tarik semula ke laut. Baik manusia, baik rumah, semuanya ia menghadapi kebinasaan dan kemudaratan. Tapi subhanallah, kita dapati di sana dengan ketentuan Allah, ada pokok, ada bangunan yang langsung tidak terjejas. Cuma kena air saja. Ya, tapi tidak tercabut, ya, tidak pun tumbang, tidak pun ranap, tidak pun runtuh. Ada. Antaranya adalah masjid, ya, di Bandar Aceh yang tetap berdiri sampai ke hari ini. Di antaranya adalah pohon kelapa, tuan-puan sekalian, yang tidak tumbang, ya, yang tidak tercabut pun. Kenapa? Antara asbabnya adalah kerana akarnya sangat kuat, ia menghujam ke dalam tanah tersebut. Kita dapati ini sebagai contoh, ya, pohon yang kita boleh tengok depan mata. Pohon kelapa, kita tahu bahawa akarnya tu Masya Allah, subhanallah, ia memang, ia dalam tanah tu mencengkam dalam tanah. Kemudian naiklah pohon kelapa tersebut, ia semakin menjulang tinggi. Ini gambaran, ya, metafora, analogi yang kita bawa datang, bahawa syajarah tayyibah, pohon tayyibah itu akarnya thabit, sangat teguh di dalam. Tidak mungkin mudah-mudah untuk tercabut,
tak mudah untuk tumbang, tak mudah untuk terbalik tuan-puan sekalian. Kenapa? Akarnya sangat teguh. Wa far'uha fis sama, dan dahannya menjulang tinggi fis sama. Kalau ikut kepada ayat ini, ya, akarnya menjulang ke langit. Bukan akarnya, pohonnya menjulang ke langit. Akarnya ia menghujam ke dalam tanah. Subhanallah, sifat syajarah tayyibah ini tuan-puan. Dahlah akarnya teguh ke dalam bumi. Dahlah dahannya menjulang ke langit. Dan Allah menjadikan di antara sifatnya adalah tu'ti ukulaha kulla hinim bi'izni rabbiha. Dan pohon itu memberikan buahnya pada setiap musim. Ya, pohon itu adalah pohon yang rendang. Pohon itu adalah pohon yang memberikan hasil. Ada buah yang boleh dinikmati. Ada khasiatnya, ada kelazatannya. Bahkan pohon itu sentiasa menggugurkan buah kepada orang-orang lain untuk dinikmati. Kulla hinin bi'izni rabbiha, pada setiap masa, setiap musim, dengan izin Allah, dengan izin Tuhannya. Wa yadribullahu al-amthala lin-nas, dan Allah membuat perumpamaan itu untuk manusia, la'allahum yatadhakkarun, supaya mereka selalu ingat. Ya, supaya mereka boleh mendapat peringatan. La'allahum yatadhakkarun, supaya mereka ingat, ya, dengan perumpamaan yang dibawa oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Soalnya sahabat-sahabat sekalian, syajarah tayyibah ini, pohon baik, pohon tayyibah ini adalah perumpamaan kepada apa? Macam mana nak dapat pohon yang baik ini? Kita rujuk kepada ayat yang ke-24. Pohon yang baik itu adalah kalimatan tayyibah, adalah kalimah-kalimah tayyibah. Dan kalimah tayyibah itu tuan-puan sekalian, termasuk dalam kalimah tayyibah ialah kalimah tauhid, la ilaha illallah. Termasuk dalam kalimah tayyibah ialah segala ucapan yang menyeru kepada kebaikan, segala ucapan yang mencegah daripada kemungkaran, serta termasuk dalam kalimah tayyibah adalah perbuatan-perbuatan amal-amal salih. Ini adalah kalimah tayyibah. Inilah dia syajaratun tayyibah. Inilah dia keteguhan, kukuh. Ibarat akar yang menghujam ke dalam bumi dan ibarat dahan yang menjulang ke atas langit. Dan ia adalah ibarat syajarah tayyibah, pohon baik yang sentiasa memberikan hasil kepada manusia yang boleh dimakan, dinikmati segala manfaatnya. Kulla hinin bi'izni rabbiha, pada setiap musim dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat yang dikasihi sekalian, ya, Ustazah nak share sikit dengan tuan-puan. Ya, Ustazah teringat, ya, tahun 2010. Tahun 2010 Ustazah menunaikan fardu haji. Ya, di antara yang Ustazah masih ingatlah doa-doa tu kan, ya, ada doa tu kita dah lupa dah kita doa apa. Ada doa tu kita masih ingat lagi, ya. Ingat lagi bahawa di antara doanya sahabat-sahabat sekalian ialah Ustazah doa nak jadi syajarah tayyibah ini. Ya, doa nak jadi syajarah tayyibah. Ya Allah, jadilah aku pohon yang rendang, ya Allah, yang orang lain boleh mengambil manfaat daripadanya. Ya, lalu antara yang Ustazah doa tu adalah, ya Allah, bagilah aku ni jadi manusia bermanfaat. Ya, bagilah lisan aku, ya Allah, lidah aku, ya Allah, dapat mengajak manusia kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Ini antara yang Ustazah ingatlah tuan-puan, ya. Ingat sangat, berkobar-kobar nak balik tahun 2010 tu, nak balik ke Malaysia semula, ya, dengan harapan dan doa supaya Allah mustajabkan permintaan kita. Ya Allah, bagilah aku kemudahan, bagilah aku peluang, ya Allah. Sebab semua ni takkan berlaku tuan-puan sekalian kecuali dengan bi'izni rabbiha.
Ya Allah, aku tak mungkin akan jadi syajarah tayyibah. Aku tak mungkin akan dapat memberikan buah-buah yang baik kepada orang ramai. Aku tak akan dapat menjadi pohon-pohon yang menggugurkan buah-buah yang lazat, yang berkhasiat kepada orang lain, kepada ummah, kecuali biizni rabbiha, kecuali dengan izin Allah. Kecuali dengan izin Engkau, ya Allah. Jadi permohonan dan permintaannya, ya Allah, izinkanlah ya Allah. Ya Allah, pilihlah ya Allah, agar aku dapat memahami agamamu, agar aku dapat ilmu yang bermanfaat, dan aku dapat menyampaikan kepada ummah, kepada orang lain, dan dengan wasilah ini, orang lain juga dapat faham. Orang lain juga dapat mengerti. Orang lain juga dapat menghayati, terutama kalammu ya Allah. Ya, terutama Al-Quranul Karim. Kemudian hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu antara doa lah yang Ustazah ingat. Ya, sebab macam Ustazah cakap tadi kan ya, ini di antara ayat yang memang kesukaan. Suka nak gambarkan pohon yang baik itu, pohon yang rendang itu. Tapi ingat sahabat-sahabat sekalian bahawa ia berkait dengan apa? Dengan kalimah tayyibah. Kalimah yang baik. Ya, sebelum Ustazah ulas tentang kalimah yang baik itu, Ustazah nak kongsikan ya sahabat-sahabat sekalian, hari ni hari apa ya? Hari Selasa. So hari Rabu ya, hari Rabu lepas kalau tak silap ya. Ustazah didatangi oleh seorang ustaz ya daripada negara Turki. Beliau telah hubungi lebih awal. Beliau maklumkan, dia kata, Ustazah, saya ini menerima arahan ya. Saya ni maknanya macam nak memenuhi arahan lah daripada guru saya ya, iaitu Syekh Said Nuri ya, Syekh Said An-Nuri yang masih lagi berada di Turki. Ini adalah daripada Yayasan Hairat ya, yang menyebarkan tentang Risalah An-Nur, Syekh Badi'uz Zaman An-Nursi. Jadi beliau maklumkan pada Ustazah, dia kata ini adalah arahan daripada Syekh Said An-Nursi untuk menyampaikan kepada Ustazah ya beberapa buah kitab daripada beliau untuk Ustazah menekuni kitab-kitab tersebut. Jadi alhamdulillah Allah mudahkan pertemuan tersebut ya, untuk disampaikan kitab-kitab tu, sebab Ustaz Abdul Jalil pun nak balik dah ke Turki kan ya. Jadi berikan kepada Ustazah yang telah diterjemahkan ya, antaranya kitab Dzulfiqar ya, antaranya kitab tentang mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, tentang mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian ini antara contoh antara kitab-kitab yang disampaikanlah ya kepada Ustazah. Dan pesanannya apa dia? Semoga Ustazah istiqamah menyampaikan agama Allah ya, menyebarkan dakwah tentang Al-Quran, dan juga semoga Ustazah benar-benar menekuni dan mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kitab yang diberikan tadi adalah tentang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentang dakwah baginda, ia tentang bagaimana risalah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga tentang mukjizat yang Allah berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Secara jujurnya sahabat-sahabat sekalian, bila Ustazah menerima salam tersebut, ia menerima pesanan tersebut, ia dan sangat menekankan tentang ia supaya jangan supaya memberikan fokus, memberikan penekanan kepada apa? Kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan Ustazah sendiri. Ya, sebelum menyampaikan kepada orang lain, ya, sebelum memberikan contoh kepada orang lain, ya, kita sendirilah, keluarga kita lah kena menunjukkan bagaimana tekunnya kita, bagaimana cermatnya kita memperhalusi setiap sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan lakukan dalam kehidupan kita, amalkan dalam kehidupan kita. Begitu juga tentang salawat kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, antara salawat Ibrahimiyah yang nak kita baca dengan banyak sekali. Kita hayati salawat Ibrahimiyah ini dengan banyak sekali. Ya, jadi
Ustazah menerima tu tuan puan sekalian ya, dengan merasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini mungkin satu ingatan Allah kepada diri ustazah untuk memperbaiki, ya, memperbaiki baik dari segi amalnya, baik dari segi ilmunya, dari segi penghayatannya, dari segi bagaimana kita ya benar-benar menghargai dan mensyukuri sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan kita. Ya, jadi berdoalah sahabat-sahabat sekalian. Yang penting tu apa dia? Doalah. Akan ada banyak perubahan-perubahan dalam kehidupan kita. Ya, macam yang Ustazah kongsikan tahun 2010 saya doa sangat, wahai Allah, berilah aku kemudahan. Berilah aku kesempatan ya agar diberikan faham tentang agama. Ya, kemudian dapat menyampaikan kepada manusia. Ya, kemudian mungkin satu teguran daripada Allah Subhanahu Wa Taala, apa dia? Supaya perbaiki ya sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang patutnya kita sentiasa amalkan, ya sentiasa kita ikuti, perbaiki lagi kefahaman kita terhadap ilmu, ya terhadap hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, terhadap sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka setiap fasa akan macam-macam fasa yang boleh berlaku dalam hidup kita. Fasa yang sangat menyegarkan. Ya, fasa yang kita tak sempat nak rasa bosan pun dengan kehidupan. Ya, yang penting sahabat-sahabat sekalian, ini adalah bicara kita tentang syajarah tayyibah, tentang pohon yang rindang. Sayang kalau hidup kita ini tidak memberi manfaat kepada orang di keliling kita. Tapi untuk mendapatkan syajarah tayyibah ini tuan-puan sekalian, kita kena faham tentang kalimah tayyibah. Ya, semalam tuan-puan ya, Ustazah ulang balik bicara tentang ada satu hadis Nabi SAW yang saya kongsikan ya. Ada ramai sahabat-sahabat yang tag Ustazah, dia tanya balik, Ustazah tolong tuliskan balik semula ya tentang zikir tersebut, tentang hadis tersebut. Di mana Ustazah bacakan balik ya, dari hadis dalam riwayat An-Nasa'i daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, ya, sendirian secara marfu' mengatakan, man qala, barang siapa yang berkata la ilaha illallah wallahu akbar, la ilaha illallah wahdah, la ilaha illallah wa la syarika lah, la ilaha illallah lahul mulku wa lahul hamdu, la ilaha illallah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Lalu Abu Hurairah menghitungnya 5 dengan jari jemari, maknanya ulang 5 kali apa lafaz yang telah Ustazah sebutkan tadi. Ya, kemudian beliau berkata, man qalahunna fi yaumin aw fi lailah aw fi syahr thumma mata fi dhalika al-yawm aw fi tilka al-lailah aw fi dhalika ash-shahr ghufira lahu dhanbuh. Siapa yang mengucapkannya dalam sehari atau semalam atau sebulan, kemudian dia meninggal dunia pada hari itu atau pada malam itu atau pada bulan itu, maka diampuni dosa-dosanya. Ya, dan dalam hadis Nabi SAW yang kita lihat semalam, ya, Nabi SAW bersabda, man qala la ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian Allah jawab, la ilaha illa ana wa ana akbar. Wa idh qala la ilaha illallah wahdah. Kemudian Allah jawab, la ilaha illa ana wahdi. Siapa yang bercakap la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, Allah jawab, la ilaha illa ana wahdi la syarikali. Maknanya, ya, lafaz zikir yang kita baca tadi tuan-puan sekalian, setiap baris tu Allah jawab. Setiap baris tu Allah jawab. Ya, sebab kita jangan lupa bahawa kita sedang bercakap tentang kalimah tayyibah. Dan kalimah tayyibah itu adalah di antaranya adalah memberi makna kalimah la ilaha illallah. Kalimah la ilaha illallah. Sahabat-sahabat sekalian, ya, kalimah la ilaha illallah ini kena sentiasa menjadi zikir kita. Ya, kena sentiasa menjadi wirid kita. Bahkan kita kena faham tuan-puan sekalian, bukan sahaja kalimah la ilaha illallah menjadi zikir pada lisan kita, pada hati kita, tapi kehidupan kita adalah perjuangan untuk menyampaikan la ilaha illallah.
Dia berbeza ya tuan-puan sekalian. Kalau kita mengambil kalimah la ilaha illallah sebatas hanya menjadi zikir harian saja, menjadi wirid. Dengan orang yang mengambil kalimah la ilaha illallah sebagai perjuangan hidup dia, sebagai kehidupan dia. Sebagai contoh sahabat-sahabat sekalian, almarhum Ustaz, tak silap Ustaz namanya Ustaz Yusof kan? Ia meninggal dunia bulan lepas kalau tak silap. Selepas beliau meninggal dunia, maka keluarlah kisah peribadi beliau. Bagaimana beliau ini merupakan seorang pendakwah puluhan tahun yang keluar masuk dalam perkampungan, ya saudara-saudara kita di Sabah, di Sarawak, untuk menyampaikan risalah la ilaha illallah, mengajarkan kalimah la ilaha illallah kepada orang yang belum pernah mengenal Allah. Lalu hampir 2,000 lebih ataupun hampir 3,000 orang yang telah beliau Islamkan. Ustazah ada sahabat tuan-puan sekalian di salah sebuah daerah di Thailand. Tak nak sebutlah secara spesifik, takut menjadi satu ancaman pula kepada beliau. Ya, di salah sebuah daerah di sana, subhanallah, sentiasa hantar pada ustazah, ya, maknanya pada kamilah suami isteri, perkembangan dakwah beliau di mana beliau masuk ke kampung-kampung masyarakat yang belum Muslim lagi. Ia sangat mencabar sebuah negara yang kita tahu bukan negara umat Islam, bukan majoriti umat Islam tuan-puan. Tapi beliau subhanallah, Allah berikan keberanian. La yakhafuna laumata laim. Tidak takut, ini di antara ciri orang-orang yang Allah cintai, tidak takut kepada cacian, cercaan, apa saja cabaran. Beliau sanggup masuk ke kampung-kampung orang-orang ya yang belum lagi beragama Islam, masih lagi beragama ya dengan kepercayaan dekat negara sanalah ya. Beliau masuk mengajarkan dalam bahasa sana, ya dalam bahasa negara tersebut, ya mengajarkan untuk mereka kenal kepada Allah. Ya dah tak tahu berapa ribu orang sahabat-sahabat sekalian telah beliau Islamkan. Subhanallah. Ya, pagi-pagi dah keluar dah. Ditunjuk pada kami. Ya, doakan perjalanan pagi ni untuk ke daerah sekian-sekian untuk menyampaikan agama Allah. Pada non-Muslim tuan-puan sekalian. Subhanallah. Berbeza. Kalau kita hanya, ya bukan ustazah menidakkan. Bagus tuan-puan. Zikir la ilaha illallah ni kena banyak, kena buat. Tapi berbeza orang yang hidup memperjuangkan kalimah la ilaha illallah. Makna kata, macam yang kita sebut tadi, kalimah tauhid itu adalah termasuk kalimah la ilaha illallah. Kalimah tauhid itu termasuklah ucapan-ucapan yang baik. Kalimah tayyibah itu termasuklah amar ma'ruf, mengajak manusia pada kebaikan, mencegah kemungkaran. Kalimah tayyibah itu termasuklah amalan-amalan soleh yang kita lakukan. Semua ini gambaran jiwa yang kukuh. Akar yang kukuh, yang kita kata tadi, yang mencengkam dalam tanah. Ya, ada pun makna untuk kita, semua yang kita lakukan tadi itulah keteguhan iman yang ada dalam jiwa kita. Yang tak mudah, ya tak mudah, tak macam lalang. Yang tak mudah tercabut. Yang tak mudah, ya seringat ke kanan, ke kiri, ikut arah angin. Tapi teguh, ada prinsip kerana keteguhan iman tadi. Ya sahabat-sahabat sekalian, Ustazah ingin membacakan sebuah hadis Nabi SAW, ya, di mana Qultu ya Rasulullah, aku telah berkata, ya Rasulullah, man as'adun nasi bi syafa'atika yaumal qiyamah. Siapakah orang yang paling bahagia dengan syafaatmu pada hari kiamat kelak? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, laqad dhanantu ya Aba Hurairah alla yas'alani an hadzal hadits ahadun awwalu minka. Sesungguhnya aku telah menduga, wahai Abu Hurairah, kalau tidak akan ada seorang pun yang menanyakan kepadaku tentang masalah ini yang mendahuluimu. Kerana aku tahu betapa sangat seriusnya perhatianmu kepada soal ini. Maknanya Abu Hurairah ni sahabat-sahabat sekalian, ya, maknanya mendahului orang lain untuk bertanya tentang siapakah yang paling bahagia sekali akhirat besok dengan syafaat kamu. Maka Nabi jawab, as'adun nas bi syafa'ati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi aw nafsihi.
Orang yang paling menikmati syafaatku pada hari kiamat nanti adalah orang yang mengucapkan La ilaha illallah daripada tulus ikhlas hatinya, daripada jiwanya. Maka mereka itulah orang yang paling bahagia sekali akhirat besok dengan syafaatku. Ya, jadi bila kita baca kalimah La ilaha illallah, sahabat-sahabat sekalian, ya bacalah betul-betul dengan tulus ikhlas. Ya, dengan tulus ikhlas. La ilaha illallah. Tidak ada ilah kecuali engkau. Ya, kalau boleh tuan puan sekalian, ya kita zikir La ilaha illallah ini, ya supaya dapat membersihkan, menyucikan, buanglah segala benda yang lain. Tuhan-Tuhan yang lain yang ada dalam jiwa kita. Ya, tanpa kita sedari kadang-kadang kita hanya menumpukan hidup kita kepada dunia, kepada hawa nafsu, kepada pangkat, jawatan, pandangan manusia, harta benda, keinginan itu dan ini. Itu rupanya yang dominan dalam jiwa kita, dalam hati kita. Ya, itulah yang menyebabkan kita mengarahkan pemikiran kita untuk fokus perhatian kita fikir itu je. Bila otak kita dah fikir tu saja, ya tindakan kita pun ke arah itu saja. Bukan la ilaha illallah pun. Ya, bukan la ilaha illallah. Ya, bahkan kita belum benar-benar memahami hakikat la ilaha illallah. Ya, kita belum betul-betul mempelajari tentang hakikat la ilaha illallah. Ya, la ilaha illallah tidak sebati lagi dalam jiwa kita. La ilaha illallah tidak memenuhi lagi pemikiran kita. La ilaha illallah bukan cerminan kepada tindakan-tindakan kita. Ada sesuatu yang kita sebenarnya tuan puan sekalian belum memenuhi lagi kehendak la ilaha illallah. Kita belum lagi menghayati sebenar-benarnya kalimah yang sangat mulia ini, iaitu kalimah la ilaha illallah. Jadi siapa yang mengatakan la ilaha illallah dengan penuh penghayatan daripada jiwanya yang bersih, yang suci, tulus, ikhlas, maka dialah akan menjadi orang yang paling bahagia dengan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ustazah percaya pasti berbeza tuan puan sekalian lepas ni. Bila kita menyebut la ilaha illallah dan teringat bahawa kita akan bahagia dengan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, bila kita berzikir, Nabi suruh jaddidu imanakum, perbaharuilah iman kamu dengan kalimah la ilaha illallah. Kadang-kadang bila kita fikir balik, ya tuan puan, ya Allah, sikitnya kalimah la ilaha illallah menjadi sebutan kita. Apatah lagi nak jadi perjuangan kita. Ya, apatah lagi nak jadi cara hidup kita. Menyebut la ilaha illallah pun bagi segelintir kita sangat sikit. Cuba ingatkan balik semalam. Berapa kali kita sebut kalimah la ilaha illallah? Cuba ingatkan semalam. Apa yang kita perjuangkan daripada kalimah la ilaha illallah? Cuba ingatkan semalam. Kualiti penghayatan kalimah la ilaha illallah dalam hidup kita. Ya, jadi sahabat-sahabat sekalian, ini semua adalah perkara yang sangat besar ya untuk kita berikan perhatian. Untuk memahami dan menghayati kalimah la ilaha illallah itu sendiri. InsyaAllah tuan puan sekalian, Ustazah akan sambung lagi tajuk ni pada pagi esok. Ya, penekanan terhadap kalimah la ilaha illallah akan menjadi inti yang akan kita bincangkan pada pagi esok. Hadis-hadis yang mengemukakan tentang kalimah la ilaha illallah akan sama-sama kita lihat pada pagi esok. Dan untuk hari ini Ustazah terpaksa ya berhenti setakat ini sahaja kerana ada beberapa tugasan yang penting. Ya, sahabat-sahabat sekalian, mohon doakan ayahanda Ustazah dan bonda Ustazah diberikan kesihatan yang baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, diberikan segala rawatan yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kedua-duanya. Ya, jadi mohon doakan urusan kami semua juga anak-anak dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tolong doakan tuan puan sekalian ya agar Allah merahmati, mengampuni dan mengangkat darjat kita semua. Semalam Ustazah ya ada beberapa orang sahabat ya mesej kepada Ustazah ya, dia kata mereka sangat tersentuh ya dengan perbincangan semalam tentang menjaga orang sakit, mengurus orang sakit, tentang orang sakit. Subhanallah, benar tuan puan sekalian, hanya orang-orang yang melaluinya saja yang tahu ya bagaimana kalau Allah uji dengan sakit tu macam mana rasanya, kalau Allah uji kita menguruskan orang sakit tu macam mana rasanya, hanya Allah saja yang mengetahui. Bahkan ada sahabat yang tag Ustazah bagi tahu ya dia mengenali seseorang yang telah koma tahun ni masuk tahun ke-15. Subhanallah, Masya Allah. Ya, marilah kita sama-sama doakan sahabat ini ya agar Allah meninggikan darjatnya. Ya Allah meninggikan darjatnya. Tak tahu kat mana Allah nak letak dalam syurga Allah. Ya, syurga Firdaus insya-Allah, mudah-mudahan.
15 tahun tuan-puan koma. Dijaga oleh siapa? Dijaga oleh madu dia. Subhanallah, madu dia jaga. Ya, jaga, yalah, dia isteri pertama, ya, koma 15 tahun, ya, masa dah sakit tu suami dia berkahwin dengan yang lain pula, isteri kedua ni tolong jaga madu dia. Tahun ni masuk tahun ke-15 koma. Ya, kemudian sahabat tu bagi tahu masa dia pergi dulu, mungkin tahun ke-7 kot, masa dia pergi ziarah, dia kata subhanallah, ya, baik sangat madu tu jaga, bersih, ya, bersih, wangi, terlantar. Masa tu tahun ke-7 kan, sahabat Ustazah pergi ziarah, ya, wangi, terlantar, elok, baik. Siapa jaga? Madu dia jaga. Subhanallah, Masya Allah. Baik yang sakit, baik yang menjaga, pasti ia menjadi satu ujian yang besar. Mudah-mudahan Allah angkat darjat mereka semua. Ada sahabat yang biasa Ustazah beritahu, ia jaga suami dah bertahun-tahun, tuan-puan sekalian, bertahun-tahun. Pasti urusan hidup tu, ya, kena mempertimbangkan yang sakit je. Nak ke mana-mana tak boleh lama, nak kena balik, tengok balik suami sakit. Ya, urusan apa-apa semuanya menjadi perhatian apa dia? Mesti melibatkan soal macam mana ni suami sakit kat rumah. Ya, makan minumnya, nak jaga lagi kebersihan yang sakit dan sebagainya. Masya Allah, subhanallah. Kalian adalah orang-orang yang terpilih. Kalian adalah orang-orang yang Allah pilih, tuan-puan sekalian. Untuk apa? Untuk menikmati kalimah la ilaha illallah dengan sebenar-benarnya. Ya, pasti yang menjadi keteguhan dalam jiwa kalian adalah kalimah tauhid. Ya, tak ada dah penawar-penawar yang lain yang lebih baik, ya, yang lebih hebat untuk mengatasi kalimah tauhid. La ilaha illallah. Kalian kena berbahagia, ya, dengan pandangan Allah, merasa cukup dengan perhatian daripada Allah, ya, sentiasa teruja untuk menerima, ya, ganjaran dan balasan hanya daripada Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah kita bertemu lagi pada pagi esok. Ya, mohon share perkongsian kita, ya, link kepada semua sahabat-sahabat kita, kaum keluarga kita. Ya, kita dah masuk, kalau tak silap Ustazah, ini adalah siri yang ke-78 ke 79. Ya, tuan-puan tolonglah ulang kaji balik. Jangan kita belajar tapi kemudian kita tidak beramal. Jangan juga Ustazah mengajar tapi kemudian Ustazah tidak beramal. Walaupun Ustazah tak suka nak dengar suara sendiri, tak suka nak dengar ceramah sendiri, tapi terpaksa tuan-puan. Ustazah terpaksa dengar balik daripada siri pertama sampai siri 78. Itu mihrab Quran. Kalau mihrab Ramadan 30 dah. Ya, mihrab Ramadan tahun lepas lagi 30, mana dah 60. Ya, mihrab Syawal lagi dah 62 dah, 2 tahun. Campur 78, dah 150 lebih dah sirinya. Saya terpaksa dengar, buat ulang kaji. Kenapa? Sebab takut ilmu yang kita ajar ini tapi kita tidak amalkan. Zikir yang kita ajar tapi kita tak amalkan. Jadi nak tak nak terpaksalah dengar balik semula daripada siri pertama dan catat balik apa benda yang aku tak amal ni. Ya, jadi muhasabah kepada kita. Jadi sahabat-sahabat, subscribe saja YouTube Ustazah Nur Hafizah Musa TV Online, sebab kat sana tu kita dah susun dah. Mana mihrab Quran, mana mihrab Ramadan, mana mihrab Syawal, ya. Kita dah susun, jadi boleh ulang kaji, ikuti. Tolong perhatian kita untuk ulang kaji ialah untuk kita amalkan. Kita kenal pasti balik, dah amal ke belum, dah hayati ke belum. Kerana kita sentiasa berdoa kepada Allah agar Allah jauhi kita daripada ilmu yang tidak bermanfaat. Ya, sebaliknya yang kita minta selalu adalah ilmu yang bermanfaat. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma' wa na'udzubika min haula'il arba'. Ya Allah, aku minta berlindung daripada ilmu yang tidak bermanfaat, hati yang tidak khusyuk, nafsu yang tidak pernah puas, dan daripada doa yang tidak mustajab. Kami berlindung daripada keempat-empat perkara tadi. Amin amin ya rabbal alamin. Astaghfirullahalazim, 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 astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguhkan dengan suratul As dan tasbih kafarah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasa-Mu, hebat kebesaran-Mu ya Allah. Tangisku memuji-Mu, meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalam-Mu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran, menikmati hikmah yang terpuji, nilai hidup damai terisi. Subhanallah walhamdulillah. Alhamdulillah, dikejutkan Allah, meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasa-Mu, hebat kebesaran-Mu ya Allah. Tangisku memuji-Mu, meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalam-Mu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran, menikmati hikmah yang terpuji, nilai hidup damai terisi. Subhanallah walhamdulillah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup dengan-Mu untuk hidupku, siang dan malamku, suka dan dukaku. Dengan kalam-Mu aku bahagia ya Allah. Alhamdulillah, dikejutkan Allah, meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasa-Mu, hebat kebesaran-Mu
Tangisku memujimu meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalammu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran, menikmati hikmah yang terpuji, nilai hidup damai terisi. Subhanallah walhamdulillah. Alhamdulillah, dikejutkan Allah meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasamu, hebat kebesaranmu ya Allah. Tangisku memujimu meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalammu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran, menikmati hikmah yang terpuji, nilai hidup damai terisi. Subhanallah walhamdulillah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup denganmu untuk hidupku, siang dan malamku, suka dan dukaku, dengan kalammu aku bahagia.